ସାଙ୍ଗରେ ରାସଲୀଳା କରନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ମଜି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସାଂସାରିକରେ ଥିବା କିଛି ଭକ୍ତ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ତୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପଟି ନେଲେ ନୃସିଂହ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ନୃସିଂହ ଅବତାରଟି କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ୟାର ପ୍ରକଟ୍ୟ ୟାର ଆବିର୍ଭୂତ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ? ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପାଖରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଅନୀତି, ଅଧର୍ମ, ଅବିଚାର, ଅସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ଅହଙ୍କାର କରେ, ଟର୍ଚର କରେ, ତାର ଯେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଭାଗବତମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 4th ଅଧ୍ୟାୟ 46 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆୟୁଶ୍ରିୟଂ ଯଶୋଧର୍ମଂ ଲୋକାନି ସଏବଚଃ अन्ते श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महापतिक्रामः। अर्थात जो व्यक्ति भगवान को जो वैष्णव जहाँ भल पाँच से वैष्णव जेकोसी व्यक्ति यदि अपमान करे, ताको उद्धृत करे, ताको घृणा करे, टर्चर करे, तो से व्यक्ति तांगर आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति और सौभाग्य सब नष्ट हो जाए। कौन कौन आप मन रहा? आयु, यश, ऐश्वर्य, धर्म, संपत्ति और सौभाग्य ए सब गुड़ाक सांगे सांगे नष्ट हो जाए। यह हूँ प्रकृतिर नियम। भगवान ऑटोमेटिक सी साधु सन्त को घृणा करे, शुद्ध भक्त को तार यही सब गुण ऑटोमेटिक नष्ट हो प्रकृति नियम कर विधान नियम अनुसार अलरेडी तार फिक्स कर देइछन्ते। तेणु आम सदा सर्वदा भगवान जमती पूजनीय मान्यता दौचु, ठीक से भगवान शुद्ध भक्त मान सदा सर्वदा सेमती मान्यता देवा दरकार, सेमती भक्ति करवा दरकार। तेणु ये गोटे भगवान तार शुद्ध भक्त प्रति केते भल पाइबा एवं गोटे शुद्ध भक्त जो कहली एति प्रकार तार जो कारण जे गोटे व्यक्ति जते बड़े गोटे वैष्णव को असदाचरण करे तार परिणाम कौन हुए से विषय वस्तु में आलोचना लिखी अच्छे। तो बर्तमान देखा गले तो भागवतम एत बड़ माने गोटे मास लगे संपूर्ण आलोकपात करा गले ताकू एडे बड़ छोट कर कहवाई बहुत कष्ट लगे। कहीं प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक एत माने मीठा भाषा माने आलोकपात काटिक आ छोट करने इच्छा होने वाला था। तथापि जेहेतु समय अभाव केवल घंटाटे दि जाए, तेणु मो शिखर को शिखर उड़ी उड़ी जो धावमान अवस्था पानी बांटिक पड़ेला भाया मुझे करुँच कौन से अपराध थे क्षमा प्रार्थना करुँचे। तो ये मु प्रथम हिरण्यकश्यपुंकर पूर्वजन्म जो वैकुंठ होता सेगुड़ा जब आलोकपात करी जो चतुर्कुमार अभिशाप से जो 3 जन्म प्राप्त करगुड़ा आलोकन तो बहुत लेट हो, तेणु ताकि मुझे सीधा सड़क मैंने आलोकपात करी जो परीक्षित महाराज सुखदेव को जिज्ञासा कर मोमेंट रे एक कथा बाहर राजस्व जो सपाड़ा होची से सपारे प्रहलाद महाराज जो चरित्र वर्णना कर क्या माने नारद मुनि स्वयं युधिष्ठिर को कहते सहीटार किए किए उपस्थित अच्छा ना अत्रि, वशिष्ठ, नारद, अंगिरस, शरदान, अरिष्टनेमि, विश्वामित्र, पितामह भीष्म एवं श्रीकृष्ण भगवान स्वयं से उपस्थित और अन्य माने उपस्थित थे। तो सही जगह नारद मुनि से जो प्रहलाद महाराज देखो ये प्रत्येक जगह शिष्य माने गुरु गुणगान करते मो गुरु एमती, मो गुरु एमती सेमती माने गुणगान करते, किंतु एक जगह कौन तार उल्टे
माने गुरु शिष्यर कथा गुणगान करुचे देखो केते भाग्यवान प्रहलाद महाराज ता पाखे कौन गुण अच्छे ना गुणगान करुछंती एडे बड़ लोक मान सामने उपस्थापना करुछंती। तो सत्य जुग रे जो दीति मातांकर जो गर्भ कौन हिरण्यकश्यप एवं हिरण्यक्ष माने दी भाई थिले। तो हिरण्याक्ष कौन बराह रूप में जिते भगवान पृथ्वी को उद्धार करने गर्भदान सागर रु उद्धार करते से बाधा प्राप्त देवा जो बध कर हिरण्याक्ष मृत्युवरण करते। तो से कारणवशतः हिरण्यकश्यप माने प्रतिशोध निया जलीदेला माने प्रकट होगा मु प्रतिशोध नेबी विष्णु भगवान कहीं मोर भाई को बध कर हत्या कर हत्या करी। किंतु प्रथमे तो शक्ति दरकार तापाई तपस्या करने से चेष्टा कला। तपस्या कौन प्रथमे जेहेतु भाई अंतिम संस्कार कला पुत्र मान जो संतति थे जो भाई सांत्वना देला शेष में कौन उपदेश देले माने जोड़े कूटनीति जमी षड्यंत्र करा जाए आम एमती करा से टाइप माने आदेश देला से जल जागतिक तपस्या निमंते मंदर पर्वत को चलीगले। मंदर पर्वत कौन जल जागतिक आध्यात्मिक भगवान प्राप्ति निमंत नहीं जल जागतिक केवल बंचीला पर्यटन हेस कर कौन हम तार किसी ग्यारंटी ना। तो जो गले आरंभ कले ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा को जप कले ब्रह्मा को ध्यान कर जप कला बेलू नारद मुनि कौन कले नारद मुनि और से पर्वत मुनि मिसिकी से गच उपर बसिकी नारायण से जति ब्रह्मणे बोले नारायण नारायण डिस्टर्ब कर दूसरे कौन है मतलब डिस्टर्ब कर तुम कहीं ठंडा धरकी बुड़े उड़ी पड़ी जाऊँ ना धरा छुआ दौना कहीं से साधारण व्यक्ति नुहति ना नारद मुनि तो सब ब्रह्मांड गिरी बुले बसे वायु प्रचलित भाव में बुले पड़े तार अटाक कर तार बहुत परमिट कौन परमिट दरकार पड़े बिना परमिट जे पहुंच जाऊँ। तो बारंबार आउ थे आरंभ कले गढ़ला आउ थे आरंभ कर तो ब्रह्मणे नम तापर नारायणाय नम। तो आज डिस्टर्ब है आज आप किसी पारे घर रिटर्न पड़े तो घर रिटर्न पड़े गले ये हिरण्यकश्यप रिटर्न पड़ेला से टेंशन रे बस पत्नी कहया देखुं कौन आज टेंशन रे बस तुम तपस्या कर तपस्या कौन प्राप्त कला तुम जो प्रतिशोध नहीं था ना ना बहुत टेंशन है सब उपस्थापना करते ना डिस्टर्ब करते छुआ गुड़ा आए टेंशन देले आज वही पारे पढ़ाइली हाँ ठीक अच्छे आगे सांत्वना देले टेंशन तो पत्नी कर्तव्य जूस फूस देकी जो मैंने टेंशन फ्री करने प्रयास करती एम वार्तालाप चलला। से ही दिन स्वामी स्त्री भितर जो माने प्रतिक्रिया आप जानते अध्यक्ष कहबार ना तो मिलामिशा है तो से कहते बहुत महान चालाक से एटा चांस अच्छी जते क्रीड़ा चलुला से मोमेंट रे से जो सुबह माने कौन कहते बोले ए नारायण बोले कहते एमती बारंबार बारंबार माने स्मरण कर दिखाऊँगी माने आरंभ शेष पर्यंत से मझे मझे कहते केत माने कथार अच्छी 108 केत गोटे नाम ता पाठर कही दौर बोला एमती कलापर तार नेक्स्ट दिन जो आस नेक्स्ट डे आउ थे से तपस्या बाहरी पड़ुंट बाहरी पड़े जो कहया गर्भ में माने संतानटा गर्भ रहीगला। तो से तपस्या कर पड़े से मोमेंट कौन है इंद्रदेव एंट्री मारदे एंट्री कौन ये जो कहया किडनाप कर नौ स्वर्गलोक को कहीं से जो किडनाप कर नौ पत्नी रास्ता नारद मुनि मिशे तो नारद मुनि प्रश्न करेंगे ठीक रही जातु कौन कौन नहीं जाऊँ यू से इंद्रदेव कहते पार्षद मान सांगसाथी आसते किडनाप कर नौ से कहया तो नारद मुनि हमें पत्नीटा नहीं जाऊँ हिरण्यकश्यप पत्नी कहीं नौ ना गर्भ में संतान अच्छी से संतान बापा यहाँ डेंजर है संतान के डेंजर हम समस्त दिज मिस मुंड करदे पाउडर करदे नहीं जीवु नहीं गला पर से जन्म कर हत्या करदेबू। तो नारद मुनि कहे ना ना आप भूल कथा चिंता कर जगह गोटे शुद्ध भक्त जन्म हम से प्रकृत में से माने राक्षस गर्भर थे भी से गोटे शुद्ध भक्त अच्छा तेणु हत्या करार किसी आवश्यकता नहीं मो शरण को छाड़ दिया। तो इंद्र कथा शुणिकी नारद अर्पण करदे से गर्भिणी स्त्री को
तो सी नारद मुनि निज आश्रम को नहीं गले सी सब बेले नारद मुनि तो सब बेले माने चांटिंग रे व्यस्त भगवान नाम गुण कीर्तन 24 आवर्स तो सब बेले हरि कथा तांको श्रवण करेले एवं से भी श्रवण करचंती तांको माता एवं घर घर थिबा तो शिशु को मध्य से श्रवण करूची एमिति करी संपूर्ण शास्त्र ज्ञान प्रिंट कर रखि देला प्रहलाद महाराज घर घर भीतर खाइथि तो या भितरे जो हिरण्यकश्यपु तपस्या करुचंती से कोडे मंदर पर्वत रे तपस्या करी करी एमिति कठोर तपस्या करुचंती ता शरीर रे कीट पतंग सब चढ़ी जाउचंती खाइ दउचंती माने तार माने जो मांस गुडा सब झड़ी जाईची एमिति अवस्था क्षीण हे गेलानी क्षीण हेबा मात्रे तापर किछि समय परे तार मस्तक रो गोटे अग्निर तेज बाहरुची वाला କଥା तेज बाहरलानी तार मस्तक रो तेजडी निया अग्निर जो उत्तप्त अग्निर निर्गत होउची निर्गत हेगिरी से जो उत्तप्त निर्गत अग्नि माने पृथ्वी तार ऊपर जोड़ा स्वर्ग लोक तापर जो तळे जो कहते स्वर्ग मर्त पाताल तीनपुर 20 माने 14 प्लैनेट सिस्टम अछि किंतु तथापि तीनटा स्टेप बजाउची स्वर्ग मर्त पाताल तो ए तीनटा स्टेप गुडा को तार गरम को जाउची तो असह्य अवस्था आगर देखंतु जतले खरा होची केते असह्य होउछु ठीक सेमति सब देवादेवी पशु पक्षी कीट पतंग सब जाक टेंशन है माने जुआडे गले भी एसीबी काम दउनी माने एंती गरम से गरम को सह्य न करि पारी शेषरे कोन करिवे समस्त जाके ब्रह्मदेव पाखर पहुंचबे ब्रह्मदेव पाखर जाउछन ब्रह्मदेव जेहेतु 14 भुवन रो मुखिया ब्रह्मदेव तेणु ब्रह्मदेव पाखर पहुंचबे तो एई सब कथा गुड उपस्थापन करिवे देखंतु तो कथा रे ब्रह्म लोक पर्यंत मते पहुंचदिला से उतापडा तो ब्रह्मदेव निष्पत्ति नेले जदि मो संगे संगे जीविनी तार शक्ति जति बड़ी बड़ी जो सेति नियाडा अधिकारी बाहियो संपूर्ण ध्वंस पाई जीव 14 भुवनडा तो संगे ता सहित ब्रह्मदेव एवं तांको सहित भृगुमुनि दक्ष अन्यान्य जो सिद्धगण संगे से जो हिरण्यकश्यप निकट को आसीबे आसिला पर ता प्रश्न पचारे आउ जते बेले आसले से मस्तक रे ब्रह्मदेव कोन गले ना जल सिंचन गला परे से जो निर्गत हेतला अग्निर उतापड़ा सेटा बंद हे गेला तापरे जते बेले से देखुचंदी ब्रह्मदेव आछंदी हिरण्यकश्यप देखुचंदी ब्रह्मदेव आछंदी तथापि से आ साइलेंट रहनांती आउ इंप्रेस करे पे आउ ता गुणगना करतन माने गुण कीर्तन करछंदी ता इंप्रेस हबिया करे पे तो जाची के ब्रह्मदेव कहबे अरे रे ये तो अधिक एक्शन कर दोची जाची कह देबो आपण कोन चाहछंदी कोंतु तो हिरण्यकश्यप कहबो आउ ब्रह्मदेव जदि आपण जदि किछि मते कृपा करे पई चाहछंदी तो मते किछि दरकार नै अमर बर कर दे जंतु शांति जो अमर बर कर दे जंतु मो शांति जी तो ब्रह्मदेव कहले अरे मो तो निजे जन्म मृत्यु जरा व्याधि रे रहिछि 84 लाख रे जुनि जन्म रे बुलिछि मो पोस्ट सिना बड़ा पोस्ट पाई जाइछि किंतु जदि मो सीट जदि आ भक्ति करि पारली नि मो भी तो दिने आउतरे मत मंडल को आसीबी आउतरे 84 लाख रे गिर गिर बुलिया पड़ियो मा कोन तुमको देबे बस बेटा देई पारे कि अन्य किछ मागो तो चिंता कले कोन करिवि शेषरे बुद्धि आसला कहला आवृत किंबा अनावृत भाव मृत्यु मोर न हो द्वितीय दिन कि रात मोर मृत्यु नाला दरकार तृतीय अस्त्र द्वारा कि शस्त्र द्वारा शस्त्र अर्थ कौन ट्राप ए जगह ट्राप को बुझा जाउछि जनता जोड़ा कि ऑलरेडी पका जाइतो माने शस्त्र अर्थ कौन सुसज्जित रखिबा अस्त्र अर्थ कौन माने जोड़ा कि अस्त्रडा शस्त्र अर्थ सुसज्जित करबा किंतु ए जगह कौन शस्त्र अर्थ माने ट्राप खिचिबा रास्ता रे तो ताकू जेंति पशु पक्षी मान रास्ता रे जो पशु मान को ट्राप पकोछन शिकारी सेडा बुझा जाउछि तो भूमि रे किबा आकाश रे मते मृत्यु नेवा दरकार तो मनुष्य द्वारा किबा पशु द्वारा मते मोर मृत्यु न हेबा दरकार चेतन द्वारा किबा अचेतन द्वारा मते मोर मृत्यु नेबा दरकार या तो कहले ता सहित भी कहले कोन मते ए जो 14 भुवन रो मेन मुखिया बनै दियंतु माने अधिपत्य बनै दियंतु मुखिया देखो सेति मागला पर शांति ने आउडा भी कहले तापर कहचंती अणिमा लंगिमा एवं अष्ट सिद्धिर अधिकार भी करे दियंतु एति सब मागिचंदी तापर जतले से शक्तिरा प्राप्त कले तथास्तु कर देले तार जो माने तपस्या करी करी तार जो हाड़ पूरा देखा जाउतिला मांस किछ नथिला ता देहरे माने जंगा पिपुडी सब कीट पतंग खाइ देले कठोर तपस्या द्वारा ताको आउतरे दिव्य शरीर प्राप्त हैला सौंदर्यपूर्ण
संपूर्ण सौंदर्य प्राप्त है आग जी सुंदर थी ताठू भी अधिक सुंदर चकचक देखागला बेला एत सुंदर प्राप्त है शरीर या कौन है जो पावाटा पलि आसला चिंता कला मु कौन करी हाँ हाँ से बास तो प्रतिशोध करने से आरंभ कले ब्रह्मदेव शिव को सब छाड़ी सब देवादेवी मान टर्चर आरंभ कला एमती टर्चर कला गोटे पर गोटे लोक को जाकि माने गोटे गोटे लोक को जाकि जमते कि भूवर लोक स्वर्ग लोक जो मोहर लोक ऊपर जति तार अतल भीतर सतल मातल सतल पटल जति सब गोटे पर गोटे अतिक्रम कर युद्ध करके समस्त बंदी करुच्ची से धन संपत्ति महल स्त्री राज्य सब झड़े नहीं जाऊँगी महल जाकि माने माने अत्याचार कर शासन कर निजर महल गुड़ा निजर घर बोली से स्वीकार कर नौकरी तो बहुत हईराण होती कौन मैंने सिद्धगण विद्याधर नागलोक मनुगण प्रजापति गंधर्प चारण यक्ष किंग पुरुष वैताल किन्नर ए सब देवादेवी मैंने बहुत माने कष्ट जातना रे माने आपण चिंता करू तो निजर कन्या गोटी के नहीं जीव आपण चिंता करे केते कष्ट ही नथो से दुख जंत्रणा भितरे जेतु धन संपत्ति महल स्त्री राज्य गुड़ा छड़े नहीं जाऊँगी बहुत कष्ट पाइले दाँ दुपड़ाइले सब देवादेवी मैंने तो शेष में कौन ब्रह्मदेव पाखक पड़े सब सब देवादेवी तो ब्रह्मदेव निजे मिसिकी भगवान पाखे स्तुति स्तुति कर भगवान से जगह आंसर दौरान उत्तर दौरान देखते आप कौन व्यस्त होबार ना निजर पुत्रर कारण तार मृत्यु अच्छी तार पुत्रर जो तार मृत्यु कारण अच्छी तो जेहेतु एति तो से जानी सारे जे तार मृत्यु हम निश्चय तो टे धैर्य धरिया तार मृत्यु है सांत्वना पाइबा तो वेटिंग कले तो इे कौन हो तार जो संतानटा 5 इयर्स चलुचे 5 इयर्स कौन जो शुक्राचार्य असुर मान गुरु जो शुक्राचार्य जो दुईटा पुत्र दुईपर षंड और अमृत से माने टीचर से जो शिक्षक दिज से कार हिरण्यकश्यपर जो सब पिला माने पढ़ती से कौन कौन शिखाती ना राजनीति अर्थनीति और जड़ जागतिक विषय ही पाठ पढ़ाते से आध्यात्मिक दिग चिंताधारा भौतिक आध्यात्मिक अष्टांग योग किसी से जगह शिक्षा दि जाए ना जेहेतु असुर स्वभाव से तो निज भगवान बोली भावी हूँ हिरण्यकश्यप तेणु युवाक राजनीति अर्थनीति जल जागतिक विषय वस्तु को शिक्षादान करूँ प्रहलाद महाराज एते माने मातृगर्भ थिला पर्यंत जतेले तार जो दिव्य शक्ति प्राप्त करथिले तेणु एई सब शिक्षा ग्रहण न करिकि से केवल भगवान शुद्ध भक्ति कथा चिंता करूछन्ति स्मरण करूछन्ति अविरत भाव में नारायण जमिति मुनि नारद मुनि जमिति माने कंटिन्यू नाम चैंटिंग करूछन्ति जुआडे बोले से सेम टू सेम खाली से नाम चैंटिंग करि रहउछन्ति तो एमिति भितरे दिने कोन हैला ना तांकर पिता हिरण्यकश्यप निजर पुत्र को प्रश्न करिया पई मने है तो डकागला आउसला निज पुत्र को आउसिकी गेल गला कूल बसैला अच्छा पुत्र तुम्हें जो विद्यालय पाठ शिक्षा ग्रहण करूँ कौटा बेस इंटरेस्टिंग लगुच पुह से जगह कौन कह श्रावण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन शक्यवेदन सर्वदा विष्णु भक्ति स्तेना बलक्यण प्रियता भगवत यथात्मन्योधि तमुत्तमम् तो ये नवदा भक्ति कथा से कहउछन्ति तो तार अर्थ एमती गाय पूजा पड़ियोनी मो संक्षेप कहि दोछि श्रवण अर्थ भगवान नाम रूप गुण परिकल्प और लीला आदि वर्ण द्वारा स्पर्श हुई हृदयंगम करवाटा हूँ श्रवण कीर्तन कीर्तनर शब्द जार श्रवण कर मन पकई आवृत्ति करवा कीर्तन कहुए स्मरण स्मरण अर्थ ये जो श्रवण और कीर्तन श्रवण और कीर्तन जहाँ कहुई विषय जब किंचित भाव में अनुसंधान करने को स्मरण कहुए पाद सेवन देश कालादि अनुसार परिचर्या करवाटा पाद सेवन कहुए अर्चन अर्थात भगवान पूजा जड़े जपरी मंदिर में पूजा करे सिया को पूजा जाए वंदनम
ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏବଂ ଦାସ୍ୟ ଦାସ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ମନେକରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦାସ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସଖ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କାମନା ମନନ କଥନ ଆଦିକୁ ସଖ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମନିବେଦନ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସର୍ବତୋ ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କୁହାଯାଏ। ତ ଏତିକି ସବୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେ ଟେନସନ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ବିପରୀତ କଥା କହିଲାରେ, ତ ଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଚାଲ ପଡ଼ା ଏ ସଣ୍ଡା ମାର୍ଗ ଆସ ଆକୁ ଧରିକି ନିଅ, ନୂଆ ହାତରେ ଟିଚିଂ କର, ଭଲ ଭଲ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଟିଚିଂ କରିବ। ତ ଆଉ ଥରେ ଧରିକି ନେଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସିମିତି ଆଗଲା ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ନିଆଗଲା, ତଥାପି ସେଇ କଥା ଆଗା କହିଲା, ସେଇ କଥା କହିଲା, ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ଗେଲ କମାତ କରି ଉପରେ ବସେଇଲେ, କୂଳରେ ବସେଇଲା ପରେ ସେମିତି କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବା, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ସେ କଥା ତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କହିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଲେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 31 ଅଛି ଯେ ଅସଂଯତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅସଂଯତ ହୁଏ, ଅସଂଯତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାର ମାୟା ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ଜଡ଼ ବାସନାରେ ଯିଏ ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ ନା, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଲଜ୍ଜା ଶ୍ରୀ ତେଜ ସ୍ମୃତି ସତ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସେ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ମାନେ ତାର ସ୍ମରଣ କରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପଶୁଠୁ ଆହୁରି ହୀନ ହେଇଯାଏ ସେ ଲୋକ। ତ ସେଇପରିକା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେ ଜାଣିପାରିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମିତିଆ ଲୋକ ସେ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ଜଡ଼ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଭୌତିକ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଗୁରୁ ନେତା ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାବିମାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଚମତ୍କାରିତା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏ ଯୋଉ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଟା ହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ସତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଘୋଡ଼େଇ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ସାଂସାରିକ କରନ୍ତି, ସଂସାର କଲା ପରେ ଆଉ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅଧର୍ମ ଅନିତ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହୁଏ, ମୋର ପତ୍ନୀ ମୋର ପିତା ମୋର ଏ ଯୋଉ ଏମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଥିଲେ, ମୋର ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପୁତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କଲି, ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, କି ଅନ୍ତିମ ନା ନାହିଁ, ନା ଆଉ ପଇସା ଥିଲା ଆଉ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଭାବି ତାର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଖରାପ ଭାବନା ଚିନ୍ତା କରିକି ମଜନ୍ତି ଏବଂ 84 ଲକ୍ଷର ଜୁନି ଜନ୍ମରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 32ରେ, ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉନି, ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହି ଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କରି ତାର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ କରିକି ତାର ପାଦରେ ରେଣୁ ଚନ୍ଦନ ମାନେ ଗୋଳି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ଏଠି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ କରିକି ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ ଚରଣରେ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ହେବ, ସେ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ସେବା କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ଆସ୍ତେ ତାର ଆଉ ମୁକ୍ତ ହତ ଜୀବରୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପିତାଜୀ ଆପଣ ବି ଏଇ ମୁକ୍ତି ଦିଗକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା ହେ ମୂର୍ଖ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ବୋଲି ଠେକିକିରି ଭୂମି ଉପରେ ଛେଚି ଦେବା ବେଲା କଥା। ତ ଟେକିକିରି ଛେଚିବାଟା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 33 କୂଳରୁ ଉଠିକିରି ରାଗିକି ଛେଚି ଦେବ କାହାକୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆଦେଶ ଦେବ ମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଔଷଧ ବଣରେ ଥିବ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ଥିବ, ତ ସେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ବି ଯଦି କାମରେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ରଖିବା ଦରକାର। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ଯେତେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଜର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ବାହାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ଯଦି ଆମର ଶରଣରେ ଆସୁଛି ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ଯୋଉ ଡନ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଏଠି ରଖିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଯୋଉ ସେ ଡାଇଲଗଟା କହିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇକିରି ହତ୍ୟା କର, ମାନେ କୋଉ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବ ନା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 38 ଭୋଜନ ଆସନ ଶୟନ ଦ୍ୱାରା
ଯେମିତି ବି ପାରୁଛ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଅ। 39:40 এই ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ରୂପଧାରୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ଅସୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଭୟଙ୍କର, ତାଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି ଦାନ୍ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଭୟଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ବାଳ ଥିବ, କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ହେଇକି ଥିବ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବାହାର ପଡୁଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅଧା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିବା ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେଠି ତାର କିଛି ହଉନି, ମାନେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଅଛି। ତ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାସୁଦେବ ରାକ୍ଷସଗଣ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି କୁଟୁରା କରି ଖାଟି ପକାଉ ତାକୁ, ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ କେଞ୍ଚି କେଞ୍ଚି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିକି ମାରିଦିଅ। ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅବିରତ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ତେଣୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହଉନି। ନେକ୍ସଟ 43-44 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର, ସେଠି କଣ ବିଶାଳକାୟ ଅସ୍ଥି ମାନେ ବଡ ହାତୀ ଧରିକି ଆଣିକି ତାକୁ ମାନେ ତା ପିଠି ଉପରେ କୁଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଚପଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚପଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତଥାପି ତାର କିଛି ହଉନି। 2 ବିଶାଳକାୟ ସର୍ପମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି। ବିଶାଳକାୟ ମାନେ ସେଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଗୋଟେ କୋଟରୀରେ ଖାଲି ସର୍ପ ଲାଗିକିରି ଥିବେ, ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ବାରି ବୁଲିଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଟରୀ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯଦି ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ତାଙ୍କେ କେତେ ରାଗି ରହିଥିବେ ସେ ରାଗ ସର୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତଥାପି ତାର କିଛି ହେଲାନି। 3 ନମ୍ବର ଦଂଶାତ୍ମକ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଡ଼ାକ ଡକାଗଲା ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ କରିକି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତଥାପି ସେଟା ବି କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ମାନେ ଶିଖରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଗଲା, ତଥାପି ତାର କିଛି ହେଲାନି। ମାୟା ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି କିଛି ହେଲାନି। ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ବିଷ ବି କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ଉପବାସ ରଖାଗଲା, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ନ ଦେଇକି ରଖାଗଲା, ତଥାପି ତାର କିଛି ହେଲାନି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହିମ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଓ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଏବଂ ବିଶାଳ ପତରର ତଳେ ତାକୁ ପେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏମିତିରେ ବରୁଣ ପାଶରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ତାର କିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲାନି, ତାଙ୍କେ ଟେନସନ ହେଇଗଲେ। ଏତେ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟା ତାকে ଯେତେ ମାନେ ସବୁଠୁ ହାଇଲାଇଟ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଡାକ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ମାନେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କାମ ଦେଉନି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ଆକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର କହିକିରି ଆସ୍ତେ ମନଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ତ ଆକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେବା, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଆସ୍ତେ ଆକୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆମ ଯୋଉ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ଆସୁରିକ ବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅସୁରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ତ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଗଣ ମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ସେ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅସୁର ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ହରି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସିରିଏଲରେ ମାନେ ପଢା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ ଯାଉଛି, ଆପଣ ବୁଝା ପଡୁନଥିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 6, 7, 8 କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ କଥା। କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ଯେମିତିକି ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 1 ଲକ୍ଷ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 1.10,000, ଆଉ 0.3 ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 1,000 ବର୍ଷ, ତାପରେ କଳି ଯୁଗରେ 0.100 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଯୋଉଟା ଖାଇବା କଥା ସେଟା ଖାଏନି, ଯୋଉଟା ପିଇବା କଥା ସେଟା ପିଏନି, ଯୋଉଟା ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ ସେଟା ପିଏ, ଯୋଉଟା ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ସେଟା ଖାଏ। ତେଣୁ ତାର ଆୟୁ 50-60 ବର୍ଷରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମାନେ ନ ଛାଇଁକି ହେଲେ ବି ଖାଇଯାଉଛି, କାହିଁକି? ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପନିପରିବା, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସବୁଗୁଡା ସାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ କେତେଜଣ ତ ଜାଣିଶୁଣି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କାରଣ ଜନିତ 100 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚିବାର ହଉନି। ଯଦି ବା 100 ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚେ, ନାରଦମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବଳଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବା 100 ବର୍ଷ ଯାଏ, 100 ବର୍ଷରୁ କେବଳ ଶୟନ, କାହିଁକି ନା ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା, ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା, ତ 100 ବର୍ଷରୁ କେବଳ ଶୟନ ଆଜ୍ଞା 50 ବର୍ଷ ପଳେଇଯାଏ, 50 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 50 ବର୍ଷ, କାହିଁକି? 12 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା, ତେଣୁ 100 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ କେବଳ ଶୋଇବାଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଶୟନରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। 50 ବର୍ଷ ଯୋଉ ରହିଗଲା ବାଲ୍ୟକାଳ, ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 10 ବର୍ଷ ପଳେଇଯାଏ। କାଲି ତାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, କାଲି ଖାଇବା ପିଇବା, ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନରେ ବସିବା,
ଏସବୁ ବାପା ମା କୂଳରେ ରହିଥିବ। ତାପରେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ତାଠୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛି ସେଠି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କ'ଣ? ଖେଳକୁଦ, କାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗ ସହିତ, ବାପା ମା ଡାକୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଥିବ ଆଗେ। ତାର ସେ କାମ ତ ସେଇଟା, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେ ଶୁଣିବନି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ। ତ ତାପରେ ରହିଲା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରେ। ସାଧାରଣ କଥା ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସକୁ, ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହେଲେ ପୁଅକୁ ଲଭ୍ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଲଭର୍ସ ମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବାସନା କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। କାହିଁରେ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ଖାଲି only to love not to marry ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ସେ କାଲି ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ କରି କି ଲାଭ ଏ କଲେଜରେ କହୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଯାକ କାଲି ପାଠ ପଢୁଛ କ'ଣ ତମେ ଟିକେ ଲଭ୍ କରିନ ତୋର ପସ୍ତେଇବ, ତମେ କାଲି ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯିବ ଏ କାହିଁକି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲିନି, ଏମିତି ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି। এই ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବୟସ ହେଲା ପରେ 18 ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରେମରେ ଯୋଉ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ରହିଲା କେତେ? ଆଉ 20 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷରେ ସେ ବାହାସାହା ହେଇକିରି ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ। ତାପରେ ସେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ତାର ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ, ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତାର ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏ ସବୁଟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଯୋଉ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ସେ ନିଜର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି 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 20 ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ଟୋଟାଲି କ'ଣ 50 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଶେଷରେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ପଳେଇଗଲା କାଲି ସହିଲାରେ, ଆଉ 50 ବର୍ଷ ଛୋଟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ 10 ପଳେଇଲା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ 10 ପଳେଇଲା ଏବଂ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ 10 ପଳେଇଲା। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ଛୁଆ କରିକି ଧନ ସଂଗ୍ରହ, ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଜର ଯୋଉ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିକି 50 ସରିଗଲା, ଆଉ ଭକ୍ତି କେବେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ, ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି କରିକି ଭଗବତ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ 84 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଜୁନି ଜନ୍ମ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରରୁ 4 ଲକ୍ଷ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର, ସେ ସବୁ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଶେଷରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ହେଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ମୂଲ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କେବଳ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତପସ୍ୟା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ସୁଖ କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏନି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଳ ଜାଗତିକ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେମାନେ ବି ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ହଉଛି 4ଟା ଜିନିଷ। ମଣିଷ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କରୁଛି, ତାର କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଯୋଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ଏହାଠୁ ତାର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଗହଣରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯେମିତିକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ବାହାରିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଗଣରେ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟବେଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୟସରେ ବାପା ମାଙ୍କ କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ହେବନି ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଲା ଆମର କିଏ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀ କଳାନିଧି ହରିଦାସ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ହରେ କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆମ କଳାନିଧି ହରି ପ୍ରଭୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ଇସ୍କନକୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ପଦ୍ମନାଭ ଯେ କ'ଣ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ତାର ବୟସ ହେଇନଥିଲା ଆସିଥିଲେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍। ବୋଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଲାଇଫଟା ଆମ ପ୍ରଭୁ କଳାନିଧି ହରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନେ ଟାଇମ୍, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଆମେ ଜଳ ଜାଗତିକ ମାନେ ବାସନାରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ
ସେଇଟା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖାଯାଇଛି 10 to 16 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରସ୍ତ କେମିତି ମାୟା ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଯେମିତି କାଦୁଅ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେତେ ହଲିବ ସେ ତା ତଳକୁ 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 ପଶିକି ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ସେ ବାହାରିବା ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ତାର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ତାକୁ ମାୟା ଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆମେ ପାଳନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନ ଏସବୁ ନଗଦ ଭକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମେ ଭବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ନଚେତ୍ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ତାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାୟା ଆସକ୍ତି ହୋଇକରି ଶେଷରେ କ'ଣ ହବ ଯୋଉ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକରି ଲୋକ କୁହନ୍ତିନି କି ଏବେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମୋ ନିଜର କଲେଜ ଲାଇଫର କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ବାବା କ'ଣ ଏ ବାବା ଛିଡ଼ଉଛନ୍ତି ବାବା ହେଇଗଲୁ କ'ଣ ଏବେ ତୁ ବାବା ହେଇଯାଉଛୁ। ଲାଇଫଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ପିଲାପିଲିକୁ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲା ପରେ ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା କଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଭକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯୋଉଟା ଖାଇବ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବସିପାରିବନି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେଉଥିବ, ମଲମ ବସି ହେଉଥିବ, ନିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ସେ ନେଇପାରିବନି, ଆଖି ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭା ଯାଉନଥିବ, ଜୋରରେ କହିଲେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ, ସ୍ନାନ କରିପାରିବନି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବନି, ସେଇଠି ପରିଷ୍କାର ସେଇଠି ଧୋଇ ହେଇଯାଉଥିବ। ସେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ କିଛି କରିପାରିବନି। ଜାଣିବାର ଅଛି କନଫର୍ମ ଯିଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୟସ ଥିଲା ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁନଥିବ ନା ସେ କମ୍ପଲସରି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଜମର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହବ କମ୍ପଲସରି। ଜମର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ 28 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ବାଜିବ, ମାଡ଼ ବାଜିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଯାହା ତାର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅନୁସାରେ 84 ଲକ୍ଷର ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାପରେ ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତାପରେ ଆଉଥରେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ବି ନାହିଁ କି ଯଦି ବା ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଉଦୟ ହେଇଗଲା ତ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମ ହବ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଥା ଜାଣିପାରିବନି। ଆପଣ ଇସ୍କନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧବ ସେଗୁଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ଚାରିଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ସିନା ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯୋଉଟାକି ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ এই ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ହିଁ ସିନା ସେ ଶୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରା କରିକି ସେ ଯାଇପାରିବ। ଏବେ ତ ଜାଣିଛୁ କରିପାରିନି, ସେତେବେଳେ ଆଉ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତାର ଜୀବନ ଗଲା ବେକାର ଯୋଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ। ତ ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କାହା ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେ ଅସୁର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହଉନି। ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନୋଟେଡ୍ କରିଛି, ସେଟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ SB ଭାଗବତମ୍ 7 ଯୋଉ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 8 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 12 ଭଗବାନ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଯୋଉ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଛନ୍ତି, ହରିକଥା ଦଉଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ନା ଟିଚର ନଥିଲା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା ହଉଥିଲା ନା। ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣୀତ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସାରଙ୍କ କଥା କି ଶୁଣିଲେନି। ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ହେଲେ ଏମିତି ଆଉଥରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ସିଏ ଆଉଥରେ ରାଗିଗଲେ, କିଏ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରାଗିଗଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଲ ଆଉ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ମାରିଦେବି। ସଭାଗୃହକୁ ଡକାଗଲା, ମୁଁ ସର୍କର କହିଦେବି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଡକାଗଲା, ପଚରାଯିବ ତୁ କାହା ଶକ୍ତିରେ ଏମିତି ହେଉଛୁ। ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମାନେ ଭଲରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ସର୍କର କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ସେ କହିବ ମୁଁ ଭଗବାନ ହରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ପୁରା ଖଣ୍ଡା ଆକ୍ସନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଟିକେ ଡରିଯିବ ବୋଲିକି ସେ କମ୍ବରେ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନୃସିଂହଦେବ ଠିଆଇକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଟେନସନ୍ ନା ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି। କିଏ ଦେଖିପାରୁଛି, କିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦେଖିପାରୁନି, ପାପ ଚକ୍ଷୁ ନା ସେ ଦେଖିପାରୁନି। ହେଲେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ ଥଟ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଦେଖିବୁ କାହିଁ ଦେଖିଆ। ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ଉଠିକି ମତେ ଚଳନା କରୁଛୁ, ଥଟ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ରାଗିକି ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ପୁକିନା ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟି ଆଘାତ କରିବ ସେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ,
ବିରାଟ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରକଟ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ସେଇଠୁ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି 14 ଭୁବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହେଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଛାନିଆ ଆମର ଦେବ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ନା ତା ତଳ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ନା ଜନ ଲୋକ ମହଲ ତପ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା କି ଏସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ନିଜ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଣ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ କେବେ ଶୁଣିନି ଜନ୍ମଟା କେବେ ଶୁଣିନି ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସତରେ ବାହାରିବ କି ସେ ଦକ୍ଷ ହେଇକିରି ଧାଇଁସ ହେଇକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନଉଛି ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନେଇ ଅନେଇ ଦେଖୁଛି ତାପରେ କଣ ସେ ଖଡ଼ଗଟା ଧରିଛି ତଥାପି ଟ୍ରିମ୍ବଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଟ୍ରିମ୍ବଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚାହୁଁଛି ଚାହିଁ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉଠି ମୁଷ୍ଟି ଆଘାତ କଥା ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାହାରୁଛି ଗେଟପରେ ଆଉ ଗେଟପରେ ବାହାରୁଛି ସେ ଗେଟପ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଯେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନ ମାନେ ଅଧା ମନୁଷ୍ୟ ଅଧା ପଶୁ ହେଲେ ଏଇଠି ପଶୁ ଆଉ ମାନେ ଅଧା ପଶୁ ଅଧା ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାରରେ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେତିକି ଡରୁଛି ସେତିକି ଡରି କାହିଁକି ଆକୁ ମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଅମର କଥା ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି ତାର ଡେରି ରହିଛି ଆଉ ଡରଲେ ହବ କି ତାର ଟିକେ ଫାଇଟିଂ ମାରିବି ନା ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖା ହବ ମୁଁ ମରିନି ଏମିତିରେ ତ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ମାଗି ସାରିଛି ନା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସେ କାରଣରୁ ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ ବି ଟିକେ ମାନେ ଡେରି ହେଇକିରି ଲାଗିବା ପାଇଁ ତૈୟାର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫାଇଟିଂ ପାଇଁ ଯିବେ ନା ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଡର ଥିଲେ ବି କଣ କରିବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫାଇଟିଂ କରିବନି ଆଙ୍କେ ସେକିଦେବେ ପରେ ତ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ଆସିଲେ ସେ କେବଳ ନଖ ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଶୂନ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଶୁଖିଲା ଢାଳ ରଖିଦେଲେ କିନା ଉଡ଼ିକି ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଖାଲି ଏମିତି ଗଲେ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକିରି ଛିରାଛିରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଶେଷରେ କଣ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଖଣ୍ଡା କରିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଶିକାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ଉଦୁ ଦେଇକିରି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୀଟଟି ପ୍ରବେଶ କରିବ କୀଟ ଦେଖାଯିବନି ସେମିତି ହେଇଗଲା ଗଲା ତାର ଏତେ ବିରାଟ ରୂପ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ତ ସେ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସେ ଦୁଷୁନି ଗଲା କଥା ସେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ତାର ତଥାପି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଡେ ଟାଇମଟା ଫାଇଟିଂଟା ଚାଲିଛି ତ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କଥା ବି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କଣ ଚଳନା ଫାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଇଏ ମାନେ ନୃସିଂହଦେବ ଚଳନା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟାଇମଟା ଆସୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଅସଲ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବେ। ତ ତାକୁ ଲଢ଼େଇ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଫାଇଟିଂ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ତକିଗଲେ କିଏ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତ ଏମିତି ତକିଗଲେ ଯେମିତିକି ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ସାପ ଆଉ ମୂଷା କଥା ଏବଂ ସର୍ପ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ କଥା ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ସର୍ପ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇଗଲା ବାଜପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ କେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ଧାଉଁଛି ପୁଣି ଆସୁଛି ହେଲେ ପଳେଇଗଲେ ବି କ'ଣ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଲୁଚିବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡନ୍ ପଦ ହରେଇଦେବି ଲଢ଼େଇ କରିବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ବାବାର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଆସି ଲଢ଼େଇ ଏମିତି ଚାଲିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବାର କ'ଣ କଲେ ନା ଇଭିନିଂ ଟାଇମଟା ତାକୁ ଧରିକି ମନରେ ବସିକି ମାନେ କୂଳରେ ପକେଇକିରି ତାକୁ କ'ଣ ନିଜର ନଖ ଦ୍ୱାରା ତାର ହୃଦୟକୁ ଛିରିକିରି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ ମାନେ ଛିରିଦେଲେ ଟୋଟାଲି ଛିରି ଦେଇକିରି ତାର ଯୋଉ ଅଂଶ ମାନେ ଯୋଉ ଶିର ଗୁଡ଼ାକ ବେକରେ ପକଉଛନ୍ତି ବେକରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଯୋଉ ଶିର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନଖ କେଶ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେଶ ଗୁଡ଼ାକ ରକ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର କେଶ ଗୁଡ଼ାକ ନୃସିଂହ ନା ଯୋଉ ମାନେ ସିଂହର ଯୋଉ ଲୋମ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଉଛି ତା ବାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କ'ଣ ପୁରା ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଡେକୋରେସନ ଯେମିତି କରାଯାଏ ସେମିତି ଚକଚକ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତାର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଯୋଉ ଭଗବାନ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା
ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ତେଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ଗରମ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତପସ୍ୟା କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଯୋଉ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଯୋଉ ତେଜ ବାହାରୁଛି ରାଗ ତେଜଟା ମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ ମାନେ ତାଙ୍କର ତେଜ ସେ ତେଜକୁ ଲାଗିକି ସେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କ୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିବା ଯୋଉ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଯିବା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ସଦୃଶ, ଖଣ୍ଡାକୁ ଯେମିତି ମାନେ ମାନେ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡାକୁ ଯେମିତି ଗିରି ବୁଲେଇଲେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲେହନ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଏବଂ ଭର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝଟ ଗୁଡାକ ଏତେ ବିରାଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକାର ଏତେ ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋମ ଗୁଡାକ ମାନେ 3 ଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେମିତି ବିମାନ ସଦୃଶ ମାନେ ଗୁଡାଏ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଳ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବେକର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଲୋମ ଗୁଡାକ 3 ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଯିବା ମାନେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାର ଯୋଉ ବାଳ କେଶଟା ତାର ଦେଖାଯାଉନି, ସୀମାଟା ଦେଖାଯାଉନି, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସରେ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅସହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମର ଓଜନ ବାହାରରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଓଜନ ବାହାରରେ ତାର ଯୋଉ ପାଦ ବିରାଟ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେ ପୃଥିବୀ ମାତା ମଧ୍ୟ ସେ ଓଜନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଓଜନକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଖିଟା ଏମିତି କରିଦଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ବି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ବଡ଼ ପର୍ବତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅସହ୍ୟ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ। ଦେହର ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମି ଯୋଗୁଁ ଆକାଶରେ ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କର ତେଜ ତେଜ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କାମ ଦେଲାନି, ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଦେବାଦେବୀ କ'ଣ କଲେ, ନାଇଁ ଆରେ ଆକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ ଆକୁ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଗ୍ରହ ମାନେ ସବୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ଦେବତା ମାନେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବେ, ଏମିତିରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, 14 ଲୋକକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା। ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା କେମିତି ଦେବା? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖିଆ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କରିଛି, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ମୁଁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛି। ସେ ରାଗିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଯୋଉ ଆରା ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଲଗେଇବ ମୋର 4ଟା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, 3ଟା ରହିଯିବ, କ'ଣ କରିବି? ସ୍ତୁତି କରିପାରିବିନି। ତାର ସେ ଡର ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ସ୍ତୁତି କରିପାରିବିନି, ବାପା ମୁଁ ଯିବିନି ତମମାନଙ୍କୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋ ଯିବାର ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ବି ମୋର ୱିକନେସ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନିନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଭିତରେ ଦେବାଦେବୀ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ରୂପ କେବେ ଦେଖିନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଯିବିନି। ତ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ନିଜର ପତ୍ନୀ ପତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ତ ଡେଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ, ଶାନ୍ତ ହେଇଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଏମିତି ରୂପ କେବେ ଦେଖିନି, ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମା ଯିବିନି। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ନଥିବ କେହି କହିବ ହେଲେ ମୋ ପାଇଡ଼ ହେଇଯିବ ସେଠି, ମୁଁ ଯିବିନି। ସିଏ ବି ଡରିଯିବ। ଶେଷରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିବେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମାନେ କାଣ୍ଡ ଘଟି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ସେଇଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେ ଠିକ୍ ହଁ କରିଦେଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ବେକରେ ତାକୁ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ିକି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରଦ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ମନଟା ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଗରମ ଉତ୍ତାପ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କମି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଉଠେଇକିରି କୋଳରେ ବସେଇବେ। କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କୋଳରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି, ଚୁମ୍ବନ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ନା ଜୀବରେ ଛାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣି ନଥିବେ ଜୀବରେ ଛାଟିଆ ଡାକୁଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଥିଲା, ତଥାପି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ଗାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଟା
ତାଙ୍କର କୂଳରେ ବସିକିରି ଆଉଁସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଚୁମ୍ବନ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତମର ଏଇ ଯୋଉ କୋମଳ ଏତେ ଛୋଟ ଶିଶୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ତମର ବାପା ଏତେ ମାନେ କଠୋର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ନିଜକୁ ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନୃସିଂହଦେବ। ତଥାପି କିଛି ଲେଟ୍ ହେଇନି, ଠିକ ଟାଇମରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାବ ବିହଳ ହେଇକିରି ମୁଁ ଆସିବାଟା ଲେଟ୍ ହେଲା, ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି। ଯୋଉ ଭାବ ବିହଳ ହେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମାନେ ଭଗବାନ କେତେ କୋମଳ। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ନା 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 ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ଫଟୋଟି, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁନି, ଘର ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ, ନାଳରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ, ପୋଖରରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଶୁଭ। ନା ନା, ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଇନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଇନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫାୟାର କରି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେତେ ଡନ୍ ଲାଗୁଥିବେ ଟାଉନରେ ଗୁଣ ଅନୁଗୁଣରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାଇଚାନ୍ସ ମୋର ଲିଷ୍ଟ ଥିବ କାଉଣ୍ଟର ମାନେ ଇନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଯିବ, ଡରିକି ସବୁ ଲୁଚିବେ ନା ଖାଇବେ, ଏ ଇନକାଉଣ୍ଟର ଆସି ପଳାଇ ଦେବୁ, ସବୁ ଲୁଚି ପଡ଼ିଥିବେ। ଠିକ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନକାଉଣ୍ଟର ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତାର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ତାର ସନ୍ତାନ କଣ କରିବ, ବାପା ଆପଣ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ବସିବେ। ସେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପୁତ୍ର ପିଠି ଉପରେ ବସିକି କାମ ଧରିକି ଗେଁ ଗେଁ କରି ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ସେମିତି ନୃସିଂହଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡର, କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ରାକ୍ଷସ, ଦୈତ୍ୟ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚିନୀ ଭୁତୁଣୀ ପ୍ରେତୁଣୀ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି ତାକୁ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତା ସଦୃଶ ସେ ବହୁତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହେଲେ ସେଇଠୁ ଘର ଯାଚିଲେ, ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାହେଁନି ଯେ ମତେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ତ ଆପଣ ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ନୃସିଂହଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦାନକୁ ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କାଳ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଯେମିତି ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହବ, ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଦେବି ତମ ରହସ୍ୟ ଭୋଗ କର, ତାପରେ ମୁଁ ଦାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟଥର ଭୁଲ କରିବନି, ଆଉ ବଡ କାହାକୁ ଦେବନି, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବନି, ତାକୁ ବି ଆଦେଶ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା କେବ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶୁଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହବନି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ମାନେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଜୟ ବିଜୟ, ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଣିବାକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ଭୂ ଲୋକରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ଅଛୁ, ମାନେ ଭକ୍ତ ଜୀବ ମାନେ ଅଛୁ, ସେ ସିଢି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଢି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସିଢି ମାଧ୍ୟମରେ ଛଡିକି ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତେଣୁ ଜାଣି ଶୁଣି ସେମାନେ ଏଇ ଅଭିନୟ କରିକି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେଟା ବି ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମର କେବେ ବି କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଆସେ ମାନେ ଅଭିଶାପ ହେଇପାରେନି। ସତୁର କୁମାର ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର, ବୁଝିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଥିବା ତୁଳସୀଙ୍କର ବାସ୍ନା ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣତ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୀଳା କରିବାର କାରଣ ଯେ ଭକ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସିଢି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ସବୁ ବୋଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ, ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ର ଏ ସବୁ ଯେତିକି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଜୀବ ମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଅନୁସରଣ କରିକି ଭଗବତା ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସକାଶେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଭାବୁ ଦଉଛୁ, ଫିଲ୍ମ ପଢିଆ କରି ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଜାଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନର କୌଣସି ମାନେ ନୀତି ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଧାରାବାହିକ ସିଢି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛୁ। ତ ଲୋକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ନାଇଁ ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି ମାନେ ନ ହେବା କାରଣକୁ ଦର୍ଶେଇକିରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୃସିଂହଦେବ ଫଟୋ ଯୋଉ ରକ୍ଷାର କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆମିଷ ଛାଡି ପାରୁନି, ମୁଁ ଅଖାଦ୍ୟ ଛାଡି ପାରୁନି, ମୋ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଭିଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ
भगवान जहाँ कहते आम से पालन करूँ कहीं भगवान निजे कहते भक्तर रक्षा करने पर्सनाल गोटे अवतार नहीं नृसिंहदेव नृसिंहदेव रखु तेणु आम इस्कन टेम्पल नृसिंहदेव विग्रह रखा दिन को 3 थर ताको वंदना करा पूजा करा जहाँफल कौन असुविधा होनी तेणु आमर घरे जिते नृसिंहदेव स्थापना करवा पूजाविधि करवा नृसिंहदेव 24 आवर्स भगवान शुद्ध भक्त मान रक्षा करमती कौन शक्ति नुहे आसिक प्रभाव कर जेहेतु आम नृसिंहदेव रखुना तेणु माया आमको आटाक कर दौर माया आमको आटाक कर दौर जहाँफल कि मायार प्रभाव में माया एत शक्तिशाली तो माया आश्रित होकर आम भक्ति करूँ अखाद्य गुड़ा छाड़ी पारूँ यार अनुभूति आम भी निजे करूँ जो दिन आप निजे नृसिंहदेव जो फटो कि विग्रह लेकिन आप सेवा करेंगे से तार मूल तत्वटा आप निजे बुझीपारे किसी कहबार आवश्यकता ना तो ए प्रत्येक व्यक्ति निश्चित भाव में नृसिंहदेव फटो नि पूजा विधि करूँ पूजा अर्चना करूँ भक्ति करूँ जिते सब माया जनित जो प्रभाव अच्छे सेगुड़िक से अटोमेटिक दिन में रात जेकोसी अवस्था से खंडन करेंगे आउ गोटे भक्त जिते गोटे छोट पोस्ट ऊर्ध को जाऊँगी जो देखो आप दी सांग गोटे थे 2 जन सांग थे सी कौन से गोटे सांगटी गोटे एग्जाम दौर कलेक्टर पोस्ट जो नेक्स्ट सांग 2-3टा थे से कौन भावे अरे आम मिसी खाऊ पीऊ कलेक्टर पोस्ट पाइब के अफिसर आग पचर पोस्ट गुड़ाक जगुटी के स्टाइल मेंटेन कर बुल आम से दृश्य देखिपारे आपको मैंने एमती करदा षड्यंत्र करदा से पोस्ट को जीवनी से प्राप्त करमती से मायाटा एमती आमको कर दौरान तेणु सीटी आम क्या रक्षा कर भगवान ही रखिपारे तेणु मोर गोटे विनत अनुरोध जदि एत भितर मुझे जहाँ उपस्थापन कली कौन प्रकार त्रुटि थी मत क्षमा कर दिखाँ कारण मुझे एत शुद्ध भक्ति प्राप्त कली मो तो आपणकर दास भगवान दास आपण मान दास नुह तेणु ये यार जो नृसिंहदेव सृष्टि जो आविर्भाव कथा आविर्भूत कथा आम कलानिधि हरिप्रभु मत आदेश देते मुझे आज उपस्थापन करी तेणु हरे कृष्ण एक बार पढ़ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम